Okay, so let us start from the pre-operational stage, 2 to 7 years. The child learns to think in terms of past, present, and future. Okay, after 2 years, not exactly, but I think after 4 5 years, the child can understand the past and present and future, or up to 2 year. By 2 year, child can understand like tomorrow we will go out, tomorrow we will have a cakes. Then child can understand means tomorrow. The child moves from the knowing the world through the sensation and movement to pre-logical thinking and finding solution to the problem. હમ? હવે શું કરશે 2 years નું ચાઇલ્ડ પણ એવું કરશે કે કશું વસ્તુ લઈ લઈશું તો હવે ફાઇન્ડિંગ કરશે સોલ્યુશન કે હવે આ નહીં તો આ પકડું આ નહીં તો આ પકડું બરાબર આ વસ્તુ ગમતી જતી રહી તો સો આફ્ટર સર્ટેન એજ લોજિકલ થિંકિંગ વિલ સ્ટાર્ટ લોજિકલ થિંકિંગ મીન્સ કોણ કોના રિલેશનમાં છે શેનાથી શું થાય છે. Okay, child is egocentric. The child is unable to conceptualize the require concrete example. Okay, concrete example I have already explained. What does it mean by concrete? Concrete thoughts, examples, thinking. Logical thinking. Nahi concrete. What is visualized, what is experience, 2 plus 2, 4. So that is only understood by the ચાઇલ્ડ બરાબર પહેલા કોન્ક્રીટ વસ્તુઓ ક્લિયર થાય પછી એબ્સ્ટ્રેક્ટ આવે બરાબર એબ્સ્ટ્રેક્ટ યાની કે થોટ્સ એન્ડ બિલીફ્સ પણ એની અંદર કશું કોન્ક્રીટ નથી ટેબલ તો હું અડું છું ને મને ખબર પડે છે ટેબલ અઝ્યુમ કર્યા કરું ફોટો જ જોયા કરું બરાબર એન કેફેલી હું અઝ્યુમ જ કર્યા કરું છું એન કેફેલી વિધાઉટ હેડ હાઉ ધ ચાઇલ્ડ વિલ લુક પછી હું ફોટા જોઉં છું પણ મને એટલી બધી મજા નહીં આવે વાય બીકોઝ ધીસ ઇઝ abstract what I have heard and what I have thought. Okay, but once I feel and experience then it is concrete. Okay, so first the child understand the concrete things and then go for the abstract. 7 to 11 years of concrete operational બાજુ આવી ગયું. The child is able to classify. Okay, all red, all blue, all black, small, big, order in sequence style can arrange everything and sort the fact. Okay, sort the fact means જે વધારે વસ્તુમાંથી નાની કરી દેવી છે અમુક વસ્તુ સાઈડ પર કરવી છે તો એ કરશે ઓકે અરેન્જ કરશે બુક્સ અરેન્જ કરશે ટાઈમ ટેબલ અરેન્જ કરશે ઓકે જે તે હોમવર્ક હશે તો sort the facts. The child moves from the pre-logical thought to solving concrete problems through the logic. The child begins to develop abstract thinking. Okay, હવે શું આવી ગયું કોન્ક્રીટ માંથી એબ્સ્ટ્રેક્ટ આવી ગયું બરાબર હવે વસ્તુ જોશે નહીં તો પણ એવી હશે એવું અન્ડરસ્ટેન્ડ કરશે અક્સેપ્ટ કરશે. The child is less egocentric and thinks about how other may view a situation. Now, formal operational. 11 years to adulthood, the person is able to think abstractly and logically. Logical thinking is expanded to include solving abstract and concrete problems. Okay. હવે લોજિકલ થિંકિંગનો યુઝ કરીને સમ સોલ્વ કરશે મેથેમેટિક્સ સોલ્વ કરશે ક્વેશ્ચન આન્સર આપશે ઓકે પ્રેયર યાદ રાખશે ક્વિઝ સોલ્વ કરશે સો નાઉ child can do thinking and respond as per the question and the problems and start problem solving. Now, moral development. No, sorry. Formal operational થઈ ગયું નીલે okay. Now, moral development. Moral development is a complicated process involving the acceptance of the values and rule of the society in a way that shape the behavior. હવે મગજમાં એવું વિચાર લેવાનું કોહલબર્ગ જીન પીગટ શું હતું કોગ્નિટિવ થિંકિંગ કોગ્નિટિવ એટલે બ્રેઇન લોજિકલ થિંકિંગ કોન્ક્રીટ થિંકિંગ એબ્સ્ટ્રેક્ટ થિંકિંગ ડિસિઝન મેકિંગ પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ એવું બધું આવે તો એ શેમાં આવે જીન પીગેટ એટલે કોગ્નિટિવ બુદ્ધિવાળી બરાબર હવે શું આવે છે ઇમોશન મોરલ ડેવલપમેન્ટ કોહલબર્ગ થિયરી બરાબર લોરેન્સ કોહલબર્ગની થિયરી હોય એટલે મોરલ ડેવલપમેન્ટ આવે
તો હવે ચાઇલ્ડને ખબર હોવી જોઈએ કે કઈ વસ્તુ સોશિયલી એક્સેપ્ટેબલ છે ને સોશિયલી એક્સેપ્ટેબલ નથી, કઈ વસ્તુ સારી કહેવાય કઈ વસ્તુ ખરાબ કહેવાય, તો ધેટ ઇઝ ધ મોરલ. બરાબર, તો કોમ્પ્લિકેટેડ પ્રોસેસ છે, બરાબર, ગુડ ગર્લ ગુડ બોય એવું બધું એને જોઈશે, આ વસ્તુથી બધા ખુશ થઈ જાય છે તો એને આઈડેન્ટિફાઈ થશે અને ગ્રેજ્યુઅલી એ પ્રમાણે બિહેવ કરવાનું ચાલુ કરશે. તો શેપ ધ બિહેવિયર, એને ખબર પડી કે હું બ્રશ કરી લઉં છું તો બધાને ગમે છે તો બ્રશ કરવાનું ચાલુ કર. Moral development is classified in a series of level and behavior. Moral development is sequential. બરાબર, આમાં પણ again sequential છે. Stages or the level of moral development cannot be skipped. બરાબર, નાના બચ્ચાઓને એટલું બધું ખબર ના પડે, પછી ગ્રેજ્યુઅલી ખ્યાલ આવે. લેવલ્સ ઓફ મોરલ ડેવલપમેન્ટ આપણે જોઈ જ લઈએ અત્યારે. જો હવે આમાં કેવું છે, સ્ટેજ 1 સ્ટેજ 0 છે બર્થ ટુ 2 યર, સ્ટેજ 1 2 to 4 યર, સ્ટેજ 3 7 to 10 યર. ઓકે, સ્ટેજ 2 4 to 7 યર, સ્ટેજ 3 7 to 10 યર, સ્ટેજ 4 10 to 12 અને સ્ટેજ 5 પોસ્ટ કન્વેન્શનલમાં આવશે. સોશિયલ કોન્ટેક્ટ એન્ડ લીગલિસ્ટિક ઓરિએન્ટેશન સ્ટેજ 6. પણ એની અંદર સ્ટેજીસ છે એના ઉપર છે કે લેવલ્સ, લેવલ 1 છે તો પ્રી કન્વેન્શનલ, કન્વેન્શનલ અને પોસ્ટ કન્વેન્શનલ. આવી રીતના બધું બાય હાર્ટ કરવાની જરૂર નથી, સમજી લેવાની જરૂર છે, પણ યાદ કેટલું રાખવાનું છે, મોરલ અને કોહલબર્ગ વર્ડ, બે વર્ડ યાદ હોવા જોઈએ, બરાબર. બાકી અંદર અંદર થોડું મિક્સ થઈ ગયું આ થઈ ગયું તો ચાલે. તો લેવલ 1 છે તો પ્રી કન્વેન્શનલ મોરાલિટી, એની અંદર સ્ટેજ 0 છે, 1 છે અને 2 છે. હવે સ્ટેજ 0 0 to 2 years, તો egocentric judgment. The infant has no awareness of the right or a wrong. બેબીને ખબર નહીં પડે કે ટ્રેન ચાલુ છે તો હું રડું નહીં, દૂધ ના માંગુ, બહાર જવું છે એવું ના રડું, હું ઓડિટોરિયમમાં બેઠી છું, મોટું કોન્ફરન્સ ચાલે છે તો હું ના રડું, થિયેટરમાં છું તો ચીસો પાડી પાડીને ના રડું. ઓકે, કેમ? કારણ કે એની એક નીડ છે, ફૂડ જોઈએ છે, ચોકલેટ જોઈએ છે, આ જોઈએ છે, તે જોઈએ છે, ઊંઘવાનો ટાઈમ છે, બહાર જવું છે, તો ધેટ ઇઝ ધ ઇગોસેન્ટ્રિક બિહેવિયર. એ એને ફૂલફિલ કરવાનો જ ટ્રાય કરશે. they not seeing regarding right or wrong. Clear? હવે સ્ટેજ 1 આવે છે તો 2 to 4 યર છે, પનિશમેન્ટ ઓબીડિયન્સ ઓરિએન્ટેશન. બરાબર, ચાઇલ્ડને ખબર પડે છે કે મને પનિશ થશે એટલે એ ઓબીડિયન્સ થાય છે, બરાબર. બાકી એને કોઈ મોરલ સાથે લેવા દેવા નથી, પનિશમેન્ટની બીક લાગે છે. At this stage children cannot reason as mature member of the society. Children view the world in the selfish way with no real understanding of the right or a wrong. બરાબર, આનાથી આ મળશે સારું, બરાબર, આપણે નથી કહેતા આવું કર દે ચોકલેટ આપીશ કે આ તે, તો એવી રીતે હોય. The child obeys rule and demonstrate acceptable behavior to avoid punishment. વધારે રડીશ તો માર પડશે એટલે રડવાનું બંધ કરી દેશે. તો ટુ અવોઇડ ધ પનિશમેન્ટ એન્ડ ટુ અવોઇડ ડિસપ્લીઝિંગ, મમ્મી દુઃખી થઈ જશે, પપ્પા બોલશે, બધા દુઃખી થઈ જશે તો ડિસપ્લીઝિંગ થાય એને નથી ગમતું. ધોઝ હુ આર ઇન પાવર, સી એને ખબર પડે છે, બચ્ચાઓ બહુ સ્માર્ટ હોય, એને ખબર હોય કે મમ્મી નહીં આપતી, ચલ વાંધો નહીં પપ્પા જોડે જઈને માંગી લો, પપ્પા નહીં આપતા, ચલો બા જોડે જઈને માંગી આવો. પણ એને એક વસ્તુ ખબર છે કે પાવરમાં કોણ છે, આ હા પાડશે ને તો આનું ના પાડશે તો નહીં ચાલે. ઓકે, સો એ એવું કહે છે કે હુ આર ઇન પાવર. ઓકે, એન્ડ બીકોઝ ધ ચાઇલ્ડ ફિયર્સ પનિશમેન્ટ ફ્રોમ અ સુપીરિયર ફોર્સિસ સચ એઝ અ પેરેન્ટ. બરાબર, બીક લાગે. અ ટોડલર ટિપિકલી એટલે 1 to 3 યર વિચારો, 1 to 3 યરમાં શું થતું હતું, ટેમ્પર ટેન્ટ્રમ્સ, બરાબર, બધું માંગે. is at the first stage, sub stage of the
pre-conventional stage involving punishment and obedience orientation, in which the toddler makes the judgment based on the avoiding punishment and obtaining a reward. Hmm? હવે ચાઇલ્ડ નાના નાના ડિસિઝન લેતું થઈ ગયું. ના હું હવે રડીશ નહીં, ના હું આ માંગીશ નહીં. મમ્મી કહેશે કે જો સ્ટોરમાં કશું માંગીશ તો હું નહીં લઈ જઉં તને, તો કહેશે હા હું નહીં માંગુ. બરાબર, પછી ત્યાં જઈને કંઈ પણ કરે થોડું ઘણું તો એ શું કરશે, મમ્મીને પ્લીઝિંગ કરવાનો ટ્રાય કરશે. ના ના હું તો ગુડ બોય બનીશ, હું આમ કરી દઈશ, આવું તો કરાય, આવું તો ના કરાય. ત્યાં જઈને ભલે કરે. ઓકે, તો એને પનિશમેન્ટની બીક લાગે અને એને રિવોર્ડ જોઈએ છે. Physical punishment and withholding the privileges tend to give the toddler a negative view of a moral. બરાબર, એવું કહે છે કે ફિઝિકલ પનિશમેન્ટ કરો નહીં. બરાબર, પ્રિવિલેજીસ, ખાવાનું નહીં આપવું, આમ નહીં કરું, ચોકલેટ નહીં મળે, અમુક વસ્તુ તમે ના કરો તો એ નેગેટિવ આપશે મોરલ માટે. એને એમ થશે કે હું આવું કરું જ નહીં. Withdrawing love and affection as a punishment leads to feeling of a guilt in the toddler. તે આવું કર્યું, હું તારી સાથે વાત જ નહીં કરું. નાના બચ્ચાને એવી રીતે તમે અડધો કલાક રાખો તો પણ બહુ દુઃખી થઈ જાય, એને ગિલ્ટ થાય. બરાબર, તો એવું કરવાનું નહીં. અપોલો આપણે આ સ્ટડી એટલા માટે કરીએ છીએ, ફિનોમેનોન ક્લિયર થવું જોઈએ કે શું બિહેવિયર હોવું જોઈએ અને શું ના હોવું જોઈએ. બરાબર, અપ્રોપ્રિએટ ડિસિપ્લિન ઇન્ક્લુડ provide a simple explanation to why certain behavior are unacceptable. બરાબર, તું ચોકલેટ ખાઈશ તો તારા દાંત સડી જશે. માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ બેક્ટેરિયાને પણ ચોકલેટ બહુ ભાવે છે, એ સ્ટક થઈ જાય, પછી તારા દાંતને ખોતરે, પછી અંદર ઘૂસી જાય, પછી બોડીમાં બધા જમ્સ ફેરવી દે. સો યુ નીડ ટુ ગીવ સર્ટેન એક્સપ્લેનેશન ટુ ધેમ એન્ડ મેક સર્ટેન સ્ટોરીઝ અબાઉટ ઇટ. Okay, and you can have a discipline. If you are showing your temper tantrums over here, then the security will throw us out of the store. So behave appropriately. Okay, so you need to explain it. But praising appropriate behavior. જો એ સારું બિહેવ કરે છે તો એને પ્રેઝ કરો. Using a distraction when the toddler is headed for an unsafe action. બરાબર, આડોટવા લાગ્યું, આમ તો એમ થઈ ગયું, તો બીજું કશું ડિસ્ટ્રેક્શન યુઝ કરો. નહીં તો ત્યાં ત્યાં નિગ્લેક્ટ કરીને આગળ વધો, એટલે એ વિચારશે કે હું તો અહીંયા એકલો રહી ગયો, તો એ બી આવશે. Now stage 2. Stage 2, that is 4 to 7 years. Instrumental relativist orientation, individualism and exchange. The child conforms to rule to obtain rewards or have a favor returned. For example, what is in it for me? The child's moral standards are those of others, and the child observes them either to avoid punishment or obtain the rewards. A preschooler is a pre-conventional stage of the moral development. In this stage, concise emerge and the emphasis is on external control. Now level 2. Conventional morality. The child conforms the rule of pleasing others. બધા ફરીથી એના એ જ વસ્તુ આવે છે. The child increase the awareness of the others feeling. બરાબર, એને ખ્યાલ આવે છે બધા મને કઈ રીતે જોવે છે, ગુડ બોય સમજે છે, બેડ બોય સમજે છે. Concern of social order begins to emerge. મેં કહ્યું social order begins to emerge, તો મીન્સ દાદા છે, સુપ્રીમ ઓથોરિટી છે, હેડ ઓફ ધ ફેમિલી છે, પછી આવે છે બા, પછી આવે છે પપ્પા, પછી આવે છે મમ્મી. સો they know the order. The child views good behavior as that which those in authority will approve. ચાઇલ્ડને એવી ખબર પડે છે કે ઓથોરિટી એટલે કે પેરેન્ટ્સ છે, ટીચર્સ છે, એ બધા અપ્રૂવ કરે તો એ બધા બિહેવિયર સારા બિહેવિયર કહેવાય. ઇફ ધ બિહેવિયર ઇઝ અનએક્સેપ્ટેબલ ધ ચાઇલ્ડ ફીલ ગિલ્ટ. હવે જો 7 to 10 years આવી ગયું, એટલે હવે ફર્સ્ટ સ્ટાન્ડર્ડ સેકન્ડ સ્ટાન્ડર્ડમાં બાળક હોય, બરાબર, તો 10 years સુધી. હવે એને કેવું છે, ફર્સ્ટ સ્ટાન્ડર્ડમાં છે. ઓકે, તો હવે એની જોડે કલીગ હશે, પિયર્સ હશે, ટીચર્સ હશે, સ્કૂલમાં બધા પ્રોગ્રામ્સ થતા હશે. નાઉ
she or he want. ગુડ બોય એન્ડ નાઇસ ગર્લ ઓરિએન્ટેશન. હવે એને એવું ટેગ જોઈએ. તો કન્ફર્મિટી અકર્સ ટુ અવોઇડ ડિસઅપ્રુવલ ઓર ડિસલાઇક બાય અધર્સ. કોઈને ના ગમે એવું ના કરે. This stage involves living up to what is expected by individuals close to the child or what individuals generally expect of others in their roles, such as daughter, son, brother, sister, and friend. Begin good is important and is interpreted as having a good motive and showing a concern about others. બધાની કેર કરવી, સારો મોટિવ રાખવો એ બધું ગુડ છે એવું અન્ડરસ્ટેન્ડ કરતા. બીઈંગ હું હેલ્પ કરું છું, હું શેર કરું છું. ઓકે, સો બીઈંગ ગુડ બધાને પાર્ટી કરાવું છું. બીઈંગ ગુડ ઓલ્સો મીન્સ મેન્ટેનિંગ અ મ્યુચ્યુઅલ રિલેશનશિપ. ઓકે, મને કોઈએ ગિફ્ટ આપી તો મારે પણ રિટર્ન ગિફ્ટ આપવી પડશે. સચ એઝ અ ટ્રસ્ટ, લોયલ્ટી, રિસ્પેક્ટ એન્ડ ગ્રેટિટ્યુડ. અહીંયા હું તમને એક સરસ એક્ઝામ્પલ આપું. માય ડોટર ઇઝ એટ ધ 8 year old, શી ઇઝ 8 year old. તો હવે શું છે, એને એવું થયું કે મેં એવું બજેટ આપી દીધું કે 500 રૂપીઝ જ એક્સપેન્ડ થશે તારી બર્થડેમાં. એને પહેલેથી પ્લાન કરી દીધું કે ડિનર માટે જઈશું, આમ જઈશું, તેમ જઈશું, પછી 500. એટલે પછી એને છે ને રિટર્ન ગિફ્ટ આપી હતી બધાને સ્કૂલમાં. 9th જૂને એની સ્કૂલ ઓપન થતી હતી, તો ડાઉટફુલ હતું કે 9th જૂને થશે કે નહીં થાય એવી રીતે. તો એને એડવાન્સમાં બધું લાવી દેવું હતું ને એવું હતું. તો 500 રૂપીઝ તો કે કેક તો લાવી નહીં શકીએ આપણે, કારણ કે બજેટ તો પતી જાય છે. 498માં તો આવી જશે તારી રિટર્ન ગિફ્ટ, કી ચેન્સ બધાને આપ્યા એવી રીતે. तो હવે તું ડિસાઈડ કર, રિટર્ન ગિફ્ટ કે કેક. तो मैंने પછી કીધું કે नहीं, सबने दिया है तो सबको देना तो पड़ेगा ना, सबके पास से लाई हूँ तो मैं, तो ऐसा करते हैं केक हम नेक्स्ट बर्थडे को ही कर देंगे अब. તો उसने એને મ્યુચ્યુઅલ રિલેશનશિપ એને ખબર પડી કે હું બધા જોડથી ગિફ્ટ લઉં છું તો મારે ગિફ્ટ આપવી પડશે ને, તો એને મ્યુચ્યુઅલ રિલેશનશિપ મેન્ટેન કર્યું કહેવાય. બરાબર. સ્ટેજ 4, 10 to 12 years, લો એન્ડ ઓર્ડર ઓરિએન્ટેશન. હવે 10 years થઈ ગયું, બરાબર. 12 years તો હવે એમને ખબર પડે છે કે મીન્સ ક્રાઇમ, બરાબર, જેલ, પનિશમેન્ટ, પોલીસ, તેનો રોલ શું છે, હવે એવું ઘણું બધું ખબર પડે. ધ ચાઇલ્ડ કન્સિડર સોસાયટી એઝ અ હોલ when making a judgment. Emphasis is on obeying law. બરાબર, નેલ કટ કરેલા, વ્યવસ્થિત હેર ઓઇલ, યુનિફોર્મ, એ બધું ટાઈડી રાખવા લાગે. ટુ મેન્ટેન સોશિયલ ઓર્ડર. મોરલ રીઝનિંગ ડેવલપ્સ એઝ અ ચાઇલ્ડ શિફ્ટ ધ ફોકસ ઓફ લિવિંગ ટુ ધ સોસાયટી. The school age child is at the conventional level of conformity stage and has an increased desire to please other. હવે એને વધારે સારું સારું જ કરવું હોય, સારું સારું વધવું હોય. The child observes and to some extent internalize the standard of the others. બરાબર, અને બીજા બધા જે રીતે બિહેવ કરતા હોય, લાઈક સ્પૂન સાથે ખાતા હોય, મેનરમાં બેસી જતા હોય, સોફા ઉપર સારી રીતના બેસે, તો એ બધું ઓબ્ઝર્વ કરે ને એવું જ બિહેવ કરે. ઓફિસમાં આયા કે કંઈ પણ, બરાબર, પહેલા જેમ નહીં કે મારી ઈચ્છા પ્રમાણે હું બિહેવ કરું. The child wants to consider good by those individuals whose opinions matter to the child. ફેવરેટ ટીચર છે તો એની આગળ તેને ગુડ જ રહેવું હોય, બરાબર. હવે લેવલ 3 છે પોસ્ટ કન્વેન્શનલ. The individual focus on the individual's right and principle of conscience. The focus is on the concern regarding what is best for all. હવે એમાં સ્ટેજ 5 અને સ્ટેજ 6 છે. 5માં સોશિયલ કોન્ટ્રાક્ટ એન્ડ લીગલિસ્ટિક ઓરિએન્ટેશન છે. ધ પર્સન ઇઝ અવેર. હવે વિચારવાનું 12 વર્ષ પછીનું. Is aware that others hold a variety of value and opinion and that most values and rules are relative to the group. The adolescent in this stage gives and takes and does not expect to get something without paying for it. હવે એને ખબર છે કે મારે કશી વસ્તુ જોઈએ છે ને તો મારે એને કશુંક આપવાનું હોય, એવું એને ખબર પડી ગઈ છે. ફ્રેન્ડશિપ હોય કંઈ પણ જગ્યાએ છે તો મારે પણ એવું રાખવાનું, એવું એને ખબર પડે.
At this stage, the person may disobey rules if the rules are perceived as a inconsistent. હવે રોજે ભણવા ના બેસાડો, ઇનકન્સિસ્ટન્સી હોય, રોજે મોબાઈલ વચ્ચે આપ્યો ના આપ્યો તો એ લોકો શું શોધે? ચાન્સ શોધે. આજે નથી ભણવું ચાલશે, મોબાઈલ લઈને બેસી ગયા, બરાબર? તો ઇનકન્સિસ્ટન્સી ના હોવી જોઈએ, એવરીડે કન્સિસ્ટન્સી મેન્ટેન હોવી જોઈએ. Get something without paying, બરાબર ને? disobey the rules perceived as inconsistent with the individual personal values. હવે છે universal ethical principle and orientation. Conformity is based on the universal principle justice, બરાબર, occurs to avoid self condemnation. The stage involves the following self-chosen ethical principle. The development of the post-conventional level of morality occurs in the adolescence at the age of 13, marked by the development of an individual conscience and a defined set of moral values. 13 યરનું થાય ને એટલે દરેક માણસ પોતાનું એક સ્ટાન્ડર્ડ મોરલ રેડી કરી દે. મારે વેજ ખાવું કે નોન વેજ ખાવું, મારે જીન્સ પહેરવું કે મારે ડ્રેસ પહેરવો, મારે શર્ટ પહેરવા કે મારે આ કરવું, આ સારું છે આ ખોટું છે, હું સાચું જ બોલીશ ને તો હું ખોટું બોલીશ, હું વારે ઘડીએ ખોટું બોલીશ, હું ક્યારેય ખોટું નહીં બોલું. ઓકે, સો ધીઝ આર ધ વેલ્યુઝ. હું ક્યારેય મોટાને ડિસરિસ્પેક્ટ નહીં કરું. તો ધીઝ આર ધ મોરલ વેલ્યુઝ. The adolescent can now acknowledge a conflict between two socially accepted standards and try to decide between them. બરાબર, અહીંયા એવું ટ્રાય કરશે. પિયર કહેશે સ્મોકિંગ કરો, પેરેન્ટ્સ કહેશે સ્મોકિંગ ના કરો, તો હવે શું કરશે? અહીંયા એ ડિસાઈડ કરશે, હું પિયર પ્રેશરમાં જતું રહું કે પેરેન્ટ્સને ઓબે કરું. બરાબર. Control to conduct is now internal in a standard observed and in reasoning about the right or wrong. કેટલું સરસ સ્ટેટમેન્ટ છે. કંટ્રોલ ઓફ કન્ડક્ટ એટલે બહુ જ ઈચ્છા થઈ કે હું સ્મોક કરું, બધા મારા ફ્રેન્ડ સ્મોક કરે, બહુ જ ઈચ્છા થઈ કે હું મંચુરિયન ખાઈ લઉં કે હોટલમાં જતી જ રહું, એક્સ્ટ્રા પૈસા. અહીંયા ખાલી હોસ્ટેલમાં ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ હોય, કશુંક એવું કરું કે જે વસ્તુ પેરેન્ટ્સ કદાચ અલાઉ કરશે નહીં. ઓકે, તો એ કંટ્રોલ ઓફ કન્ડક્ટ, બરાબર, બહુ વધારે ફોરવર્ડ ડ્રેસ પહેરવો છે, ઇઝ નાઉ અ ઇન્ટરનલ. બરાબર, એનું ઇન્ટરનલ ઈચ્છા થઈ તો એને કન્ડક્ટ એટલે એક્શન લેવી છે, પણ એની ઉપર એ કંટ્રોલ કરે છે. ઓકે, ઓર ઇઝ અ સ્ટાન્ડર્ડ ઓબ્ઝર્વડ એન્ડ ધ રીઝનિંગ, અને એનું જસ્ટિફિકેશન શોધવું, લોજિક શોધવું, બરાબર, કે આ રાઈટ છે કે રોંગ છે. બરાબર, લાઈક થોડું બાર્ગેનિંગ કરીને વચ્ચે વચ્ચે શોધવાનું ટ્રાય કરે, પછી કે ના ના નથી જ. બરાબર, ની એન્કલ લેન્થ એ નહીં ને ની લેન્થ એ નહીં ને વચ્ચેનું કશુંક પહેરી લઉં. બરાબર, એવું કશુંક વિચારે. ગર્લ્સ હોય તો, બોયઝ હોય તો એમની રીતના અલગ એમને હેબિટ થઈ જતી હોય, ટોબેકો ચુઈંગની એવી બધી હેબિટ થતી હોય, અફેર્સની હેબિટ થતી હોય. બરાબર, ગર્લફ્રેન્ડ હોય બોયફ્રેન્ડ હોય, બ્રેકઅપ થાય ફરી ગર્લફ્રેન્ડ બોયફ્રેન્ડ હોય, તો એ બધું ચક્કર ચાલતું હોય, આવું કરવું ના કરવું. ઘણા એવા સ્ટુડન્ટ હોય છે એક સાથે બે બે ત્રણ ત્રણ બોયફ્રેન્ડ હોય. બરાબર, તો એ બધા કોન્ફ્લિક્ટ છે કે ભાઈ કરવું કે ના કરવું, પેરેન્ટ્સને કહું કે ના કહું. ઓકે, તો એ બધું અહીંયાથી સ્ટાર્ટ થઈ જાય. ફોરેનની અંદર આફ્ટર 13 years ઘણા પેશન્ટ પ્રેગ્નેન્ટ આવે ત્યારે આપણે પેરેન્ટ્સનું કન્સેન્ટ લેતા નથી. આપણે કોઈ જજમેન્ટ આપવાનું નથી તમે આ ખોટું કર્યું. બરાબર, પેશન્ટને ફીલ બેડ થવું જોઈએ નહીં, અને પેશન્ટને રિલેક્સ રાખવાનું છે, ભલે 13 યરે પ્રેગ્નેન્ટ હોય. ઓકે, ગુડ. બરાબર, એટલે આ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે જે મેં હમણાં કહી. ક્વેશ્ચનના સ્ટેટમેન્ટ હશે તો હાઉ યુ રિસ્પોન્ડ. One lady come at the 13 year of age and she is pregnant and have feel anxious. બરાબર, અને પછી નીચે સ્ટેટમેન્ટ લખેલા કે તમે કેવું રિસ્પોન્ડ કરશો. તો આપણે એવું કોઈ એક્સ્ટ્રા આપણું નોલેજ નાખવાનું નથી. ઓકે, એના જે ઇમોશન્સ છે એને શેર કરવાનું, કહેવાનું છે, અને એને એન્ઝાયટી પેનિક નહીં થવા દેવાની.
બાકી એવું કોઈ સ્ટેટમેન્ટ ચૂઝ નહીં કરવાનું કે જેની અંદર એવું હોય કે ભાઈ અત્યારે પ્રેગ્નન્સી ના હોવી જોઈએ, બરાબર, ફોરેનમાં અબોર્શન તો છે નહીં, બરાબર, અને તમે આવું કર્યું તો પેરેન્ટ્સને કહું, આમ કહું, એવું કશું જ નહીં. કોમ્પોનન્ટ ઓફ સિગમન્ડ ફ્રોઇડ્સ સાયકોસેક્સ્યુઅલ ડેવલપમેન્ટ થિયરી. હવે છે ને આપણે થોડાક આગળ જઈએ છીએ. ફ્રોઇડ. ઓકે, નાઉ ટેલ મી, ઇરિકે કઈ થિયરી આપી છે? Psychosocial. સાયકોસોશિયલ, ઇરિક ઇરિકસન. ઓકે, ધેન કોગ્નિટિવ થિયરી કોણે આપી છે? જે જ્યાં Piaget. જીન પિગેટે. ઓકે, પછી બિહેવિયરલ. પછી મોરલ વાળું હતું એ મોરલ ને બિહેવિયરલ એજ લોરેન હા, કોહલબર્ગ. કોહલબર્ગ. બરાબર. હવે છે ને સિગમન્ડ ફ્રોઇડે પણ એક થિયરી આપી છે, સાયકોસેક્સ્યુઅલ થિયરી. ઓકે, નાઉ કોમ્પોનન્ટ એના 18.3 માં છે. એની અંદર લેવલ ઓફ અવેરનેસ છે, એજન્સીઝ ઓફ માઇન્ડ છે, ઈડ, ઈગો ને સુપર ઈગો. બહુ કન્ફ્યુઝન થાય, શું ઈડ છે, શું ઈગો છે, શું સુપર ઈગો છે, બરાબર. તો એજન્સી ઓફ માઇન્ડ, કોન્સેપ્ટ ઓફ એન્ઝાઇટી એન્ડ ડિફેન્સ મિકેનિઝમ એન્ડ સાયકોસેક્સ્યુઅલ સ્ટેજીસ ઓફ ડેવલપમેન્ટ. જેમ આપણે કોઈ ડિઝીઝ ભણીએ, બરાબર, તેમાં કેવું હોય, કોઝ, ટાઈપ્સ, સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ, ડાયગ્નોસ્ટિક ટેસ્ટ, આટલી વસ્તુઓ હોવી જોઈએ. એમ સિગમન્ડ ફ્રોઇડની થિયરીમાં આટલી અલગ અલગ આસ્પેક્ટ પર એને વાત કરેલી છે, બરાબર. હવે જો પહેલી એને શું કહ્યું, લેવલ ઓફ અવેરનેસ. તો એમાં છે ને અનકોન્શિયસ લેવલ છે, પ્રી કોન્શિયસ લેવલ છે ને કોન્શિયસ લેવલ છે. હવે અનકોન્શિયસ લેવલ છે ને ઓફ અવેરનેસ, એમાં શું છે? The unconscious is not a logical and is governed by the pleasure principle, which refers to seeking immediate tension reduction. Memories, feelings, thoughts, wishes. અમારે મર્સિડીઝ જોઈએ છે તો wishes, okay, are repressed and are not available to the conscious mind. Conscious mind માં એ available હોય નહીં. લાઈક આપણે જેવું સ્લીપમાં, ડ્રીમમાં ગમે ત્યાં જઈએ. These repressed memories, thoughts and feelings is made permanently conscious can cause anxiety. Prematurely conscious can cause anxiety. હવે જે pre-conscious of awareness. Pre-conscious is called subconscious. Pre-conscious includes experience, thought, feeling and desire that might not be immediate awareness but can be recalled to the consciousness. The subconscious can help repress the unpleasant thoughts, feelings and can examine and censor certain views and thinking. ઘણી વસ્તુઓ સબકોન્શિયસ માઇન્ડની અંદર ચાલતી હોય, બરાબર. સબકોન્શિયસ લાઈક કોઈ પેશન્ટ કોમામાં છે કે લાઈક સબકોન્શિયસ છે, તો એ વખતે કશું એને વિઝ્યુલાઇઝ થતું હોય, આપણને એવું થતું હોય ત્યારે. કોન્શિયસ લેવલ કેવું, તે હવે એકદમ આપણા જેવા અત્યારે જાગતા છે એવા. The conscious mind is logical and is regulated by the reality principle. અહીંયા કોઈ ડ્રીમિંગ નથી, કોઈ ફિલિંગ નથી, બરાબર. ઘણી વાર કેવું હોય, મને કોઈ પર્સન નથી પસંદ, બરાબર, મને મારા સર નથી પસંદ, ડાયરેક્ટર નથી પસંદ, કોઈ બોસ નથી પસંદ, બરાબર, તો હું એની આગળ હસીને વાત કરું, બરાબર. પણ મારું સબકોન્શિયસ ને અનકોન્શિયસ કેવું જ હશે, કન્ટિન્યુઅસલી ભલે હું એમની જોડે 8 અવરની હસીને વાત કરીશ, કહીશ ને એવું કરીશ, પણ મને ગમશે નહીં, બહુ ફ્રસ્ટ્રેશન આવશે, મને લાગશે આને મારી જોડે પોલિટિક્સ કરી, કોઈ લાઈક આપણે જોડે જોડે જોબ કરતા હોય, યારે આવું કર્યું, બરાબર. તો ધેટ ઇઝ ધ પ્રી કોન્શિયસ અને સબકોન્શિયસ માઇન્ડ છે. ધેટ ઇઝ ધ ફિલિંગ્સ, અલગ અલગ ટાઈપના ઇમોશન્સ છે.
અને આપણી વિશ છે કે મારી એક ડિઝાયર હતી કે મને આ પોઝિશન મળવી જોઈતી હતી, મને આમ થવું જોઈતું હતું, મારું આવું હોવું જોઈતું, તો એવું થઈ જાય, મને આટલો રેન્ક આવવો જોઈતો હતો, બરાબર. તો that is the thinking and wish. Conscious level of awareness, the conscious mind is logical and is regulated by the reality principle. કેમ મને એવી ઈચ્છા થઈ કે મને આ પોઝિશન કેમ નહીં આપી, તો હું બોસ જોડે ઝઘડો કરીશ? ના. મને ફર્સ્ટ રેન્ક કેમ નથી આપ્યો ક્લાસમાં, તો હું ટીચર જોડે ઝઘડો કરીશ? મને આમાં ઓછા માર્ક્સ આપ્યા, પાર્શિયાલિટી કરી, ઝઘડો કરીશ? ના. કેમ? કારણ કે હું અત્યારે શું છું, કોન્શિયસ છું. આઈ વિલ વર્ક ઓન અ રિયાલિટી પ્રિન્સિપલ. Consciousness includes all experiences that are within an individual awareness and that the individual is able to control and includes all information that is remembered easily. કારણ કે આપણે બધા શું કરીએ છીએ, એ વસ્તુને જીવીએ છીએ. ઓકે, વી આર ફીલિંગ, વિઝ્યુલાઇઝિંગ, હિયરિંગ બધું કરીએ છીએ. ડ્રીમ્સમાં એવું થતું નથી. જે પ્રી કોન્શિયસ સબકોન્શિયસલી થાય છે તેમાં એવું થતું નથી. એટલે શું થાય, આપણે ઘણીવાર ઉઠીએ અને તરત ભૂલી ગયા હોઈએ કે ભાઈ સપનામાં આખું સપનું શું હતું, તો યાદ નથી. બરાબર, અહીંયા યાદ રહેશે. That is individuals is able to control includes all information that is remembered easily and is immediately available to an individual. Now agencies. હવે છે નાના જેવું જ થોડુંક એને એજન્સીઝ પર વાત કરશે. દરેક માણસનું અનકોન્શિયસ સ્ટેટ અલગ હોય, પ્રી કોન્શિયસ સ્ટેટ અલગ હોય. થોડું પ્રી કોન્શિયસમાં તમે એવું બી લઈ શકો કે આપણે એક્ટિવા ચલાવતા હોઈએ છીએ ઘણીવાર, બરાબર, ડ્રાઈવ કરતા હોઈએ, પણ આપણું મગજ કંઈક બીજે પણ જતું હોય, બરાબર. ઘણીવાર હું તમારી સાથે વાત કરતી હોઉં અને લાઈક 2 PM થવાનું આવવાનું કે યા તો મારા કોઈ પેન્ડિંગ વર્ક છે, તો હું રીડ કરતા કરતા મારું મગજ ઘણીવાર ત્યાં જાય. ખ્યાલ આવ્યો તમને? તમે મારું સાંભળતા હોય તમારું મગજ આગુ પાછું થાય. દેટ ઇઝ ઓલ પ્રી કોન્શિયસ, બરાબર. ને અનકોન્શિયસ તો સાવ તમે આઉટ ઓફ રિયાલિટી હો ત્યારે અનકોન્શિયસ થઈ જશો, બરાબર. હવે આ સેટઅપ બધાના બ્રેઇનમાં હોય. નાઉ એજન્સીઝ, ઈડ, ઈગો એન્ડ સુપર ઈગો, એ પણ બધામાં. The id, ego and superego are the three systems of personality. These psychological processes follow different operating principles. In a mature and well-adjusted personality, they work together as a team under the leadership of the ego. એટલે સમજી લેવાનું, ઈગો છે ને બહુ સૌથી સારો છે. એને ખબર પડે છે ક્યારે ઈડ રાખવાની, ક્યારે સુપર ઈગો રાખવાનો અને ક્યારે બધું બેલેન્સ હોવું જોઈએ. ઓકે, હવે જો પહેલા ઈડ આપણે લર્ન કરીએ. સોર્સ ઓફ ઓલ ડ્રાઇવ્સ પ્રેઝન્ટ એટ બર્થ operates according to the pleasure principle, does not tolerate uncomfortable state. ભૂખ લાગી તો લાગી 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 તો હું રડ્યા જ કરીશ જ્યાં સુધી ખાવાનું મળશે નહીં, બરાબર. ભીનું થઈ ગયું વોશરૂમ, આપણે તમારે ઈડ હોય ને ત્યારે એકદમ નાનું બેબી યાદ કરવાનું, બરાબર. બેબી છે તો એ શું કરશે, ક્રાય કરવાનું ચાલુ કરી દેશે. તો એ ડઝ નોટ ટોલરેટ વેટ નેપી અનકમ્ફર્ટેબલ સ્ટેટ્સ. મને અહીંયા કોલેજમાં કોઈએ સારું ના કહ્યું તો હું રડવાનું ચાલુ કરી દઈશ. મને ઓટી ટેબલ પર ડોક્ટરે ખખડાયું તો હું ઓટી ટેબલ પર રડવાનું ચાલુ કરી દઈશ. એવું થાય છે આપણે? નથી થતું. ઓકે, સો કારણ કે આપણે ઈડમાં નથી. એન્ડ સીક, અહીં શું કરશે, સીક ટુ ડિસ્ચાર્જ ધ ટેન્શન. ટેન્શન આવ્યું નથી અને ડિસ્ચાર્જ કરવું છે. એન્ડ રિટર્ન ટુ અ મોર કમ્ફર્ટેબલ એન્ડ અ કોન્સ્ટન્ટ લેવલ ઓફ એનર્જી. અને કમ્ફર્ટ જોઈએ છે. Acts immediately in an impulsive, irrational way. બરાબર, immediately જ એક્શન કરે. કરે ને એવું, જેમ મેં તમને કહ્યું થિયેટરની અંદર રડવાનું ચાલુ કરે, irrational વેમાં હોય. And pays no attention to the consequences of its action. અને એને કોઈ ફરક નથી પડતો કે રડે છે અને સામેવાળાથી શું રિએક્શન આવશે, આજુબાજુના થિયેટરના લોકો શાઉટ કરવા લાગશે. નો, બરાબર. Therefore often behave in way of harmful to self and others.
આમાં આવા બધા આવે જે રેપ કરતા હોય, ખૂન કરતા હોય, એ બધા પણ આવે. એને ફરક નથી પડતો કે શું થઈ રહ્યું છે, શું ચાલે છે. મારી આવી ઈચ્છા છે તો હું આ કરીશ. બરાબર. તો ઈડ છે ને ઇમિડિયેટ પ્લેઝર છે. ક્લિયર થઈ ગયું ને? ઇમિડિયેટ પ્લેઝર. બરાબર. વોટ ઇઝ ગુડ બેડ ઇટ ડઝન્ટ મેટર. The primary process is a psychological activity in which the id attempts to reduce the tension. શું કરે છે? ટેન્શનને રિડ્યુસ કરે છે અને પ્લેઝર જોઈએ એને. The primary process by itself is not capable of reducing tension. Therefore, a secondary psychological process must develop if the individual is to survive. When this occurs, the structure of the second system of the personality, the ego, begins to take form. Okay, હવે gradually શું થશે? As the child grow, as the psychological development occurs અને individual survive કરવાનો try કરે ત્યારે ego develop થાય જે આપણા બધામાં હોય. બરાબર. The function ego include reality testing and problem solving follows by the reality principle. ઈગો છે એ શું છે? રિયાલિટી. મને ખબર છે કે મારે બોસને લડાય નહીં, મારે સ્ટુડન્ટને લડાય, પ્રિન્સિપલ સરને લડાય નહીં. સો because I am aware regarding reality, okay, begins its development during the 4th and 5th month of life. Emerge out of the id, the act as an intermediate between the id and the external world. હવે શું કરે? લાઈક સ્કૂલ ગોઈંગ છે એ બધા જ આપણે પણ પોતે શું કરીએ? આપણે આપણું ટ્રાય કર્યા કરીએ કે આપણી ઈડ સેટિસ્ફાઈડ થાય, સેલરી ઇન્ક્રીમેન્ટ થાય, બરાબર, સારી સારી જગ્યા મળે, સારા સારા સ્કોપ મળે, બરાબર. લાઈક તમે સ્ટુડન્ટ હોવ ત્યારે તમને એવું હોય કે મને મેડમ અહીંયા ગાડી રાખે, અહીંયા લઈ જાય, આમ કરે, તેમ કરે, બરાબર, બધાની વચ્ચે એપ્રિશિએટ કરે. ઓકે, સો ધીઝ આર ધ ઈડ. અમુક આપણે શું કરીશું? બાર્ગેનિંગ કરીશું, એક્સટર્નલ વર્લ્ડને પણ ધ્યાનમાં રાખીશું કે વોટ ઇઝ માય લિમિટેશન, અને જોડે જોડે શું કરીશું? ઈડને સેટિસ્ફાય, સેલરી ઇન્ક્રીમેન્ટ થાય તો હું એવું નહીં વિચારીશ 2 લાખ થઈ જશે. ઓકે, મારી ઈડને પણ હું શું કરીશ? કંટ્રોલ રાખીશ એક્સટર્નલ વર્લ્ડ પ્રમાણે. Emerge because the need, wish and demands of the id required appropriate exchange with the reality. બરાબર. ઈડને કંટ્રોલ કરવાનું એઝ પર ધ રિયાલિટી. The ego distinguish between the things in the mind and the things in the external world. ઘણા બધાને રેપ કરવાના આઈડિયા આવી જતા હોય પણ એક્સટર્નલ વર્લ્ડના લીધે કદાચ ના કરતા હોય તો એ નોર્મલ માણસ કહેવાય. ઈગો આઈ ગયો ઈડની ઉપર. હવે છે સુપર ઈગો. Necessary part of the socialization that develops during the phallic stage, 3 to 6 years of age, develops from the interaction with the child's parent during the extended period of the childhood dependency. 3 to 6 years શું થઈ જશે? થોડું ઘણું ચાઇલ્ડહુડ ડિપેન્ડન્સી હશે. કપડાં પહેરાવાનું છે, રેડી કરવાનું છે, સ્કૂલે મોકલવાનું છે, લખવાનું છે. સો થોડુંક એવો ફેઝ છે તો ત્યારે ડેવલપ થશે. Includes internalization of the values, બરાબર, values, ideals and moral standards of parents and society. Superego consists of the conscience and the ego ideal. Conscience refers to the capacity of the self-evaluation and criticism when moral modes are violated. The conscience punishes the individual by insulting guilt. એ થોડુંક વન સ્ટેપ ફોરવર્ડ છે ઈગોથી. બરાબર. ઈગોમાં શું હતું કે ભાઈ થોડું બાર્ગેનિંગ કરીને ઈડને સેટિસ્ફાઈડ કરે પણ વર્લ્ડને રિયાલિટીને ધ્યાનમાં રાખી. હવે આમાં શું કરે છે? સુપર ઈગોમાં એ પોતાની ઉપર જ કરે છે, પોતાનું સેલ્ફ ઇવાલ્યુએશન કરે છે, બરાબર, વેલ્યુઝ ડેવલપ કરે છે, મોરલ ડેવલપ કરે છે, પ્લસ શું કરે છે? ક્રિટિસાઇઝ કરે છે. વોટ એવર રોંગ ઇઝ ગોઈંગ ઓન, કંઈ તૂટી ગયું, કંઈ ઢોળાઈ ગયું, બરાબર, ક્રિટિસાઇઝ કરશે. વેન જો સેલ્ફ ઇવાલ્યુએશન એન્ડ ક્રિટિસાઇઝ કરશે વેન ધ મોરલ કોડ્સ આર વાયોલેટેડ, એને કોઈ મોરલ વસ્તુ કરી નથી, ખોટી વસ્તુ કરી દીધી ત્યારે.
બરાબર, અને ગિલ્ટ ફીલ કરશે. સુપર ઈગો એટલે આપણે આમ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સમાં એવી રીતે કહીએ તો જે લાઈક બહુ કંટ્રોલ્ડ પર્સન હોય, બરાબર, ત્યારે મેચ્યોર્ડ પર્સન. એન્ઝાઇટી એન્ડ ડિફેન્સ મિકેનિઝમ. ધ ઈગો ડેવલપ્સ ડિફેન્સ એન્ડ ધ ડિફેન્સ મિકેનિઝમ ટુ ફાઇટ ઓફ ધ એન્ઝાઇટી. થાય છે ને, પ્રેઝન્ટેશન હોય તમારા બધાના તો પણ ઈગો રાખીને, રિયાલિટીને ધ્યાનમાં રાખીને ગમે તેટલી એન્ઝાઇટી થાય, કોલેજ નથી જવું, નથી કરવું, તો પણ તમે આઈને કરશો. Defense mechanism operates on an unconscious level except for suppression, so the individual is not aware of their operations. Defense mechanism deny, falsify, and distort reality to make it less threatening. બહાના બતાવવા, બરાબર, ફોલ્સિફાઈ કરવું ના, નેગેટિવિઝમમાં જવું, ડિનાઈ એટલે, અને displacement કરવું. An individual cannot survive without defense mechanism. However, if the individual becomes too extreme in distorting reality, interference with the healthy adjustment and personal growth may occur. Now, psychosocial stage development. Human development proceeds through a series of stages from the infancy to adulthood. Now, here in this box, there is a fruit psychosexual stage development. First, that is the oral stage, birth to 1 year. Second, anal stage. Third, that is the phallic, 3 to 6 year. Fourth, latency, and sixth, genital. Fifth, genital. Oral છે. During this stage, the infant is concerned with the self gratification. The infant is all id. બરાબર, infant કેવું હશે? ઈડ જેવું. Operating on a pleasure principle. એને oral cavity pleasure મળે, pleasure principle, and striving for the immediate gratification of the need. Immediate બધી વસ્તુ જોઈએ. When the infant experience gratification of the basic need, બરાબર, like a food, a sense of the trust and security begins. The ego begins to emerge as the infant begins to see self as the separate from the caregiver. Caregiver થી સેપરેટ થયું હોય ત્યારે એનું ઈગો ઇમર્જ થાય. This marks the beginning of a development of a sense of self. બરાબર, ચાઇલ્ડ ને પોતે ઇન્ડિવિજ્યુઅલી અલગ છે, મધરથી અલગ છે, તે બધું ખ્યાલ આવવા માંડે. Now anal stage 1 to 3 year. Toileting training occurs during this period and the child gain the pleasure from the learning to control their bodily needs. શું લખ્યું છે? લર્નિંગ ટુ કંટ્રોલ ધેર બોડીલી નીડ્સ. ઇન્ફન્સીમાં શું થતું હતું? યુરિન અને સ્ટૂલ બંને પાસ કરે, બરાબર, કંટ્રોલ નથી. સ્ટાર્ટિંગના મંથમાં તો યુરિન સ્ટૂલ મિક્સ પાસ કરે. ઓકે, લેટર ઓન શું થશે? એના સ્ટેજમાં ધીમે ધીમે એને કંટ્રોલ આવ્યો. ભલે ગમે તે જગ્યાએ કામ તેમ પણ એને ખબર પડે છે, હવે મારે સ્ટૂલ પાસ કરવું છે, હવે મારે યુરિન પાસ કરવું છે, તો વોશરૂમમાં જવાનું છે, મેં ત્યાં સુધી કંટ્રોલ કર્યો. તો ધેટ મેક અ પ્લેઝર પ્રિન્સિપલ ટુ ધેમ, કે મારા કંટ્રોલથી થાય છે. ઓકે, તો લર્નિંગ ટુ કંટ્રોલ ધેર બોડીલી નીડ્સ. It provides a sense of accomplishment and independence. બરાબર, અને એમાં પણ એવું લાગ્યું કે હવે મારે હું ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છું, બરાબર, અને એકોમ્પ્લિશમેન્ટ એટલે મીન્સ આ બધા ઇમોશન્સ છે ને, ધેટ વોટ ધ ચાઇલ્ડ ફીલ્સ એટ ધેટ એજ, ઓલ ચાઇલ્ડ. The conflict of this stage is between those demands from the society. કારણ કે શું થાય, પેરેન્ટ્સ એમ કે યુરિન પાસ કરવા બાથરૂમમાં જાઓ, યુરિન પાસ કરવા બાથરૂમમાં જાઓ, કન્ટિન્યુઅસ સાંભળે, બરાબર, તો દેટ ઇઝ ધ સોસાયટી નીડ. એ ચાઇલ્ડ આઈડેન્ટિફાઈ કર્યું, બરાબર. એન્ડ ધ સેન્સેશન ઓફ પ્લેઝર એસોસિએટેડ વિથ ધ એનસ, બરાબર, સ્ટૂલ પાસ કરે, યુરિન પાસ કરે, ત્યારે એને થોડું રિલેક્સ લાગે. The child begins to gain a sense of control over instinctive drives and learns to delay immediate gratification. ઘણીવાર એવું થાય ને કે ટ્રાવેલ કરતા હોઈએ, સ્ટોરમાં જતા હોઈએ, કંઈક ગયા હોઈએ, તો હમણાં વેઇટ કર, આપણે એવું કહીએ ચાલ ના હમણાં શાંતિ રાખ,
તો હવે શું કરશે, ઇમિડિયેટ ગ્રેટિફિકેશન પર એવું કરશે નહીં, ગમે તે જગ્યાએ યુરિન કે સ્ટૂલ પાસ કરશે નહીં, ડિલે કરશે. ગેઇન અ ફ્યુચર ગોલ. બરાબર. Phallic stage. The child experiences pleasurable and conflicting feeling associated with the genital organ. બરાબર, 3 to 6 years આવ્યું હવે. બરાબર, preschool age છે. The pleasure of the masturbation and the fantasy life of children set the stage of the Oedipus complex. Oedipus and Electra. બરાબર, એમાં કેવું હોય, ઓપોઝિટ બેબી ગર્લ હોય ને તો એના ફાધર વધારે પસંદ હોય, બેબી બોય હોય તો એના મધર વધારે પસંદ હોય. The child unconscious sexual attraction to આની સ્ટોરી પણ અવેલેબલ છે, you can say. The child's unconscious sexual attraction to and wish to possess the parents of a opposite sex. The hostility and desire to remove the parent of the same sex. બરાબર. And the subsequent guilt about this wish constitute the conflict the child faces. બરાબર, એવું કરે, મમ્મી પપ્પા જોડે બેઠેલા હોય ને તો આમ ધક્કો મારે, મને વચ્ચે આવવા દો, મને વાત સાંભળવી છે. ઓકે, તો that is the Oedipus or Electra complex. The conflict is resolved when the child begins to identify with the parents of the same sex. The emergence of the superego is the solution to and the result of the intense impulses. બરાબર ને, તમને તો અત્યારે એવું નહીં થતું, ખબર આવતી હોય કે આવું બધું શું ચાલે છે. whenever if you observe closely a growth and development, so all children goes from all these things. Phallic stage માંથી જશે, બરાબર. પછી latency stage માં 6 to 12 years. The latency stage is a tapering of conscious biological and sexual urge. The sexual impulses are channeled and elevated into a more culturally accepted level of activity, such as intellectual pursuit or social communication. 6 years નું એવું થવા લાગશે ને પછી ચાઇલ્ડને આઈડેન્ટિફાઈ થવા લાગશે, નહીં મેં તો ગર્લ હું તો मैं गर्ल के साथ ही खेलूंगी, બરાબર, બોય કે સાથ નહીં ખેલુંગી. બરાબર, તો એવું એને થોડું ઘણું આઈડેન્ટિફાઈ કરશે. Growth of the ego function and the ability to care about the relate to others outside the home is the task of the stage of the development. Now genital stage after 12 and beyond. The genital stage emerges at the adolescence with the onset of puberty when the genital organ matures. The individual gains gratification from their own body during this stage. The individual develops satisfying sexual and emotional relationship. The individual plans life goals and gains a strong sense of personal identity. મતલબ આ જ એક પીરિયડ છે જ્યારે વધારે હાર્ડવર્ક કરવાનું ચાલુ કરે સ્ટડીની અંદર, એટલા માટે એવું કે છે પ્લાન્સ અ લાઈફ ગોલ કરે ને, જી ની પ્રિપરેશન કરે, નીટની પ્રિપરેશન કરે, બરાબર. ઉપરનું કશું રહ્યું નહીં, ટેબલો પણ થઈ ગયા છે. Each stage is characterized by the inborn tendency of the individual to reduce the tension and seek pleasure. Each stage is associated with a particular conflict that must be resolved before the child can move successfully to the next stage. આ સેન્ટેન્સ આવડવું જોઈએ, બરાબર, યાદ રાખવાનું. જ્યારે 1 to 3 યરનું જે સ્ટેજ પાસ કરશે ને, રિઝોલ્વ કરશે ને એનું કોન્ફ્લિક્ટ, એના પછી જે નેક્સ્ટ સ્ટેજ ઉપર જઈ શકે, બરાબર. જે ડિલે ડેવલપમેન્ટ વાળા હોય છે ને, નથી કહેતા કે 10 વર્ષના થઈ ગયા પણ 7 વર્ષ જેવું જ એનું બિહેવિયર છે, કારણ કે ત્યાંથી એનું પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ કોન્ફ્લિક્ટ રિઝોલ્યુશન અટકી ગયું છે, તો તે ત્યાં જ છે, આગળના સ્ટેજ ઉપર ગયું નથી. Experiences during the early stage determine an individual adjustment pattern and personality.
trait that the individual has as an adult. બરાબર, જે સ્ટાર્ટિંગની લાઈફના જે એક્સપિરિયન્સીસ છે that will give a big impact on the personality of the individual. બરાબર, ડેથ થઈ ગઈ લવડ વનની, મધર ફાધર સેપરેટેડ છે, બરાબર, કોઈ એમને કેવું રાખે છે, કેર કેવી મળે છે, એવરીથિંગ. બરાબર, ઓકે, ચલો આપણે પ્રેક્ટિસ ક્વેશ્ચન્સ કરી લેજો. હું જોઈ લઉં પાછળ શું છે. હવે થિયરી પતી ગઈ છે. હોસ્પિટલાઇઝ ચાઇલ્ડ અને એમની જોડે કેવો અપ્રોચ કરવો દરેક એજ વખતે, આ બધી જ વસ્તુઓ ક્વેશ્ચન આન્સર્સમાં આવતું હોય છે કે આર યુ અલાઉિંગ ધ વિઝિટર્સ, બરાબર, તો આપણે શું કરી દઈએ, ના, પણ એવું નહીં, એડોલેશન છે તો એને વિઝિટર્સ અલાઉ કરવાના. ઓકે, ચલો, બાય. બાય. બાય.